بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر۔ امریکی عدالت نے گوگل کو پیغمبر اسلام کی شان کے خلاف بنائی جانے والی فلم یوٹیوب سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ یوٹیوب پر پابندی ختم ہونے والی ہے۔ جمشید دستی نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنے ہی بھائی بندوں پر منشیات کا الزام لگاتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا ایم این اے ہاسٹل میں غیر عورتیں بھی آتی ہیں، حد ہی ہو گئی۔ شمالی وزیرستان میں محدود جنگ ہونے جا رہی ہے اور ادھر سیاست کے محاذ پر ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے درمیان معرکہ جاری ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم نے کروڑوں پاکستانیوں کی جان اٹکائے رکھی، بڑے جتنوں کے بعد افغانستان جیسے کچے کھلاڑیوں سے جیتے، یہ بھی نہ کمال کرتے ہیں۔ آج کراچی میں فرقہ وارانہ قتل کی 2 وارداتوں میں 3 عالم قتل کر دیے گئے۔ کل طالبان کے خلاف دن بھی منایا جا رہا ہے، کہیں غصہ تو نہیں نکالا گیا؟ امریکہ کی اعلیٰ عدالت نے گوگل کو حکم دیا ہے کہ وہ بدنام زمانہ اسلام مخالف فلم اپنی ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ یوٹیوب سے ہٹا دے۔ سان فرانسسکو کی نارتھ سرکٹ اپیل کورٹ نے یہ حکم فلم میں اداکاری کرنے والی اداکارہ سنڈی لی گارسیا کی درخواست پر جاری کیا ہے۔ اداکارہ کا موقف ہے کہ نکولا باسولی نامی فلم ساز اور ہدایت کار نے ان سے دھوکہ کیا۔ گارسیا اور ان کے ساتھی اداکاروں کو بتایا گیا تھا کہ وہ قدیم مصر کے بارے میں فلم بنا رہے ہیں، مگر بعد میں ڈبنگ کرتے ہوئے مذموم حرکت کر ڈالی۔ گوگل نے عدالت میں آزادی اظہار رائے کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ عدالت نے حکم جاری کر دیا۔ انوسنس آف اسلام نامی یہ فلم امریکہ میں بنائی گئی تھی اور اسے جون 2012 کے آخر میں ایک چھوٹے سے سینما گھر میں دکھایا گیا۔ جولائی کے اوائل میں اس کے کچھ ٹکڑے یوٹیوب پر پوسٹ کیے گئے۔ پھر کیا تھا؟ دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ پاکستانی حکومت نے امریکہ سے باقاعدہ احتجاج کیا، مگر آزادی اظہار کے نام پر امریکی حکومت اور گوگل انتظامیہ نے فلم کو یوٹیوب سے ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ 14 ستمبر 2012 کو پاکستان کے طول و عرض میں پرتشدد احتجاج ہوا۔ ایک دن میں 23 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت یوٹیوب پر موجود اس گستاخانہ ویڈیو کو بلاک کرتی، مگر تلخ حقیقت یہ ہے جدید ٹیکنالوجی میں ہم پاتال کی پستیوں سے بھی کہیں نیچے گرے پڑے ہیں۔ یہ ستم نہیں تو اور کیا ہے کہ ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت قائم ہے، مگر اس کی فوج ظفر موج میں لگتا ہے کہ سب کے سب نہلے ہیں، اتنی صلاحیت نہیں کہ ایک ویڈیو کو بلاک کر سکے۔ سو اس گناؤنی ویڈیو کی وجہ سے یوٹیوب پر موجود تعلیمی اور معلوماتی مواد بھی 2 سال سے پاکستانیوں کے لیے شجر ممنوعہ بنا ہوا ہے، مگر اب امریکی عدالت کے حکم کے بعد یوٹیوب کھلنے کی امید ہو چلی ہے۔ سوال یہ ہے یوٹیوب کا کھلنا خوش آئند ہے یا نہیں، کیونکہ پاکستان میں اس سائٹ کی بندش کے حامیوں کے ساتھ ساتھ اس پابندی کو ختم کرنے کا مطالبہ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ اسی پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی منیب الرحمان اور حافظ طاہر اشرفی۔ حافظ صاحب پاکستان علماء کونسل میں بھی ہیں اور مفتی منیب الرحمان صاحب مذہبی اسکالر ہیں، سب جانتے ہیں۔ علامہ صاحب پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ اب جب امریکی عدالت نے کہا ہے، حکم دے دیا گوگل کو کہ یوٹیوب سے یہ فلم ہٹا لی جائے، تو کیا پاکستان کو بھی اس سے پابندی ختم کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پابندی تو اسی لیے لگائی گئی تھی کہ ہمارا احتجاج یہی تھا کہ اس فلم کو ہٹایا جائے، اور باقی یوٹیوب پہ مثبت چیزیں بھی ہیں، منفی چیزیں بھی ہیں، تو وہ پہلے بھی چل رہی تھی۔ ہمارا تو مین احتجاج جو تھا وہ یہی تھا کہ اس فلم کو ہٹایا جائے، اور اگر فلم ہٹا لی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر پابندی ختم کریں، لیکن اس کی جو منفی چیزیں ہیں اس کو فلٹر لگانے کا کوئی نظام جو ہے وہ کیا جانا چاہیے، جو دوسرے ممالک میں جس طرح یو اے ای میں، سعودی عرب میں، باقی جگہوں پر ہے، تو وہ اس پہ مہارت ہونی چاہیے تھی۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ سراہتے ہیں اس فیصلے کو کہ امریکہ کی عدالت نے خود یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ مواد ہٹا لیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ خوش آئند ہے کہ انہوں نے گوگل پر کو ہدایت
की है कि इहानत रसूल के मवाद को वहाँ से डिलीट कर दिया जाए, हज़फ कर दिया जाए। और इससे ये भी साबित हुआ कि अमेरिका और अहले मगरिब जो ये कहा करते थे कि आज़ादी इजहार पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, तो अब मालूम हुआ कि अजीम तर मकासद के लिए और दुनिया से फसाद को ख़त्म करने के लिए पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ इस सवाल का ताल्लुक है कि जब इहानत रसूल का मवाद वहाँ से डिलीट हो जाता है तो यूट्यूब को ओपन कर दिया जाए, तो अगर और कोई काबिल एतराज चीज़ नहीं है तो उसे ओपन किया जा सकता है। हाफिज तारिक शरीफ साहब, ये फरमाइए कि जब ये सारा मामला हुआ था, ये शान के मुनाफी ये वीडियो मंजर आम पर आई, तो एहतजाज हुआ, शदीद एहतजाज हुआ, 20 से ज़्यादा अफराद उसमें जाँ बहक हो गए थे। अगर ऐसी हरकत अल्लाह ना करे कोई दोबारा करता है, कोई कोशिश करता है, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए उसामा भाई, मैं जिस वक्त ये एहतजाज हो रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त उस दिन मैं स्पेन में था जहाँ 14 से 15 हज़ार अफराद निकले थे और पूरी दुनिया में ये एहतजाज हो रहा था। सिर्फ कत्ल व गारतगिरी का जो माहौल यहाँ पैदा हुआ वो बड़ा अफसोसनाक था। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक इल्म के मैदान में हम आगे नहीं बढ़ेंगे और इन चीज़ों का मुकाबला हम इल्म से नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि हम इनको रोक सकें। इसके लिए हिकमत भी चाहिए, तसव्वुर भी चाहिए, इल्म भी चाहिए और ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहिए कि जिससे आइंदा जब भी कहीं दुनिया में ऐसी हरकत हो तो इल्म के मैदान में हमारे ऐसे लोग हों जो उसको रिमूव कर सकें, जो इस किस्म की हरकत को ख़त्म कर सकें। हाफिज तारिक शरीफ साहब, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं अब क्या होता है। तो यही की जा रही है कि यूट्यूब से पाकिस्तान में पाबंदी हटा ली जाएगी। एक और खबर, एक ऐसा बयान जिसका चर्चा इस वक्त पूरे मुल्क में है। जमशेद दस्ती के बयान ने इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल मचा दी है। जमशेद दस्ती ने कौमी असम्बली में खड़े होकर अपने ही भाई बंदों पर शराब और शबाब की महफिलें सजाने के संगीन इल्जाम लगा दिए। जमशेद दस्ती के इन इल्जामात पर कौमी असम्बली के ऐवान में एक बार तो सन्नाटा ही छा गया। कौमी असम्बली का इजलास मामूल के मुताबिक जारी था कि अचानक जमशेद दस्ती नुक्ता एतराज पर खड़े हुए और स्पीकर से अहम मामले पर बात करने की इजाजत चाहिए। फिर उनके मुंह से जो अल्फाज निकले उसे सुनकर ऐवान से बाहर जाते अरकान उल्टे कदमों ऐवान में लौटकर अपनी सीटों पर बैठ गए। जमशेद दस्ती की जज्बाती आवाज ऐवान में गूंज रही थी, जिसे सुनकर 342 के ऐवान को सांप सूंघ गया था। एक के बाद एक इंकशाफ जमशेद दस्ती की जुबान पर था। बोले, पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल हो तो वहां से चर्च की बदबू आती है। अगला इल्जाम इससे संगीन कि पार्लियामेंट लॉजेस में 4 से 5 करोड़ रुपए की सालाना शराब लाई जाती है। उससे भी संगीन इल्जाम अरकान पार्लियामान के कमरों में बाहर से औरतें लाई जाती हैं, मुजरे भी होते हैं। जोश खिताबत में जाने जमशेद दस्ती क्या कुछ कह जाएं। खतरे को भांपते हुए कौमी असम्बली की कार्रवाई की प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जमीयत उलमा इस्लाम पे की रुकन कौमी असम्बली नईमा किश्वर ने जमशेद दस्ती का माइक ही बंद करवा दिया। मगर असम्बली से बाहर आकर जमशेद दस्ती ने दिल के फफोले सहाफियों से फोड़े। जमशेद दस्ती का कहना है कि उनके पास पार्लियामेंट लॉजेस में होने वाली गैर अखलाकी सरगर्मियों की वीडियो भी मौजूद है। भी तो है ना, अगर किसी मुजरिम पे पर्दा देंगे तो उसकी सजा मिलेगी जो पर्दा देने वाला है। सच बोल रहा हूँ कि यहाँ लाखों करोड़ों की यहाँ शराब पी जाती है और बदकारी का यहाँ अड्डा बना हुआ है। सुबह सुबह नमाज के लिए जहाँ चर्च की बदबू होती है, अगर इन पे उन्होंने तहकीकात ना कि मैं सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा और इनमें जो मुलविस हैं, अगर ये टेस्ट में जो नशा करते पार्लियामेंटेरियन है कोई भी पकड़ा जाए, उनको जेलों में भी डाला जाए, उनको नाअहल भी करार दिया जाए। जमशेद दस्ती के इल्जामात का जवाब देने की हिम्मत ऐवान में किसी रुकने असम्बली को ना हुई। मगर ऐवान से बाहर पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियों का कहना था कि दूसरों के कमरों में झांकना अरकान को जेब नहीं देता। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि अगर जमशेद दस्ती अपने इल्जामात का सबूत ना पेश कर सके तो अरकान असम्बली ही उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेंगे। जमशेद दस्ती के इल्जामात हकीकत है या अफसाना, इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं समा के नुमाइंदे अली राना। आसिम राना, ये तो बड़ा आसान है कि जमशेद दस्ती को बुला लिया जाए, दूसरी तरफ से उनके मुखालिफ जो उन्हें बुला लिया जाए, इल्जामात लगेंगे, लेकिन बड़ा रिस्क लिया है जमशेद दस्ती ने। सच है क्या ये? क्या बातें हो रही हैं?
बिल्कुल उसामा, अभी जो है स्पीकर एयाज सादिक ने इस हवाले से जो उनको कहा है कि वहाँ पर इसकी बाकायदा तहकीकात करवाई जाएंगी और वहाँ पर 1 महीने का जो है CCTV का रिकॉर्ड जो है वहाँ पर पार्लियामेंट लॉजिस में मौजूद है, उसको भी किया जाएगा। लेकिन ये खासा एक मुश्किल जो है मरहला है जब तक जमशेद दस्ती जो है वो बाकायदा जो सबूत जिसका वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई वीडियो मौजूद है, अगर तो वो वीडियो फराहम कर देते हैं तो उस हवाले से तो बहुत मुस्बत होगा कि वहाँ पर फौरी तौर पर उनकी बात जो है वो वहाँ पर उसकी तस्दीक हो जाएगी। बसूरत दीगर जो CCTV फुटेज इसका है उसमें जो है वहाँ पर उसको किसी भी तरह से साबित करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी खातून अगर वो वहाँ पर पर्दा करके आ रही है या किसी के साथ आ रही हैं तो उसकी मेहमान है, उसके अहले खाना भी हो सकते हैं, उसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकती। कमरों के अंदर क्या हो रहा है इस हवाले से, कमरों के अंदर कोई कैमराज नहीं लगे, कॉरिडोर्स में लगे हैं, बाहर गेट्स के ऊपर लगे हैं, गाड़ियों की एंट्री पॉइंट्स के ऊपर लगे हुए हैं, पार्किंग में लगे हुए हैं, लेकिन ये कोई भी बात साबित करने के लिए कि कोई शख्स यहाँ पे शराब पी रहा है या कोई ख़वातीन को लेकर आ रहा है या चर्स पी रहा है, ये बात CCTV कैमरास की मदद से जो है करना बहुत मुश्किल होगी, बल्कि ये कह सकते हैं कि तकरीबन ये बताएं, आप चूंकि इतने अरसे से बीट कर रहे हैं पार्लियामेंट की, चहमगोइयां क्या होती हैं, लोग बातें क्या कर रहे हैं? बिल्कुल उसामा, इस हवाले से पहले भी काफ़ी बार जो है वो ऐसी इतलात आई हैं कि यहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस में ऐसी पार्टीज़ का इनेकाद किया जाता है जिसमें गैर अखलाकी हरकत भी होती हैं, शराब भी होती है। जो वहाँ पर पुलिस वहाँ पर तैनात है, वहाँ पर हमारी उनसे भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तमाम के तमाम अरकान पार्लियामेंट हैं जो वहाँ पर तैनात कांस्टेबल्स या हेड कांस्टेबल्स वगैरह हैं, उनके बस की ये बात नहीं है कि वो किसी MNA को पूछे कि वो ये शॉपिंग बैग जिसमें या कोई गाड़ी के अंदर उन्होंने अपने रखा हुआ सामान, ये क्या सामान है, ये इसमें क्या चीज़ मौजूद है, इसमें शराब है, इसमें कोई खाने पीने की चीज़ है, ये क्या है, ये उनके इख्तियार की बात ही नहीं है। तो अगर ये देखा जाए कि उनके ऊपर उन पुलिस एहलकारों से तवक्को की जाए कि वो रोक सकेंगे तो ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन ऐसी चहमगोइयाँ जो हैं वो इस्लामाबाद में बड़ी आम सी बात है कि यहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस में ऐसी गैर अखलाकी हरकत होती रही हैं। एक बार यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस में सेक्रेटेरिएट पुलिस ने यहाँ पर कुछ ख़वातीन को रोका भी था और जिनके बारे में कहा गया था कि उनको गैर अखलाकी हरकत के लिए लाया गया है। ये काफ़ी तकरीबन 2 से 3 साल पहले का वाक़या है, लेकिन इस बात को भी बाद में दबा दिया गया। कौन सा वहाँ पे मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकन असेंबली थे और उनके बताया जाता है उनका नाम इस मामले में आया था, लेकिन उस बात को भी बाद में दबा दिया गया। तो ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि जो एयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असेंबली उन्होंने कहा है कि ऐवानी फैसला करेगा, अरकान फैसला करेंगे कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए जमशेद दस्ती के खिलाफ, अगर उन्हें सच नहीं बोला। लेकिन जमशेद दस्ती अपनी बात पर कायम है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया, ताज़ा बयान उनका ये सामने आ रहा है कि कल वो वीडियो भी वो ले आएंगे, पेश करेंगे स्पीकर के सामने। तो लोग तो खौफजदा होंगे पार्लियामेंटेरियंस, पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल उसामा, इस हवाले से तो अगर तो वो वहाँ पर सबूत पेश कर देते हैं, वो वीडियो जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर वो वीडियो जो है वो वहाँ पर पार्लियामेंट को पेश कर देते हैं, इसके बाद अगर वो मीडिया के पास आ जाती है तो उसमें से बहुत सारे चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो सकेंगे। कौन कौन से अरकान पार्लियामेंट थे कि जो इस महफिल में शरीक थे, जिसकी वीडियो जो है जमशेद दस्ती के पास मौजूद है, और उसी वीडियो की वजह से जो है वहाँ पर मुमकिन है कि वहाँ पर अरकान पार्लियामेंट ज़ाहिर हों। तो अभी जो है अरकान पार्लियामेंट जो ज़्यादातर थे उनका तो यही कहना था, जो आज हमारी जिनसे बात हुई उन्होंने कहा कि आज तक हमने ऐसी कोई भी हरकत नहीं देखी, ऐसा कोई मामला हमने नहीं देखा, हम यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ रिहाइश पजीर हैं, अगर होता भी हो तो कमरों में होता होगा, लेकिन हमें उस बारे में किसी को आगाही नहीं है। लेकिन जमशेद दस्ती के जो इल्ज़ामात हैं वो खासे तवज्जो तलब हैं और ख़ासी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इतना बड़ा बयान दे देना, खास तौर पर ये बात कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, एक बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है। अब तो शायद उनको वीडियो लाना पड़ेगी, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो माहौल क्या था पार्लियामेंट में? खबरें तो ये कि सन्नाटा छा गया था जब वो ये बातें कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि जब उन्होंने जमशेद दस्ती ने ये बात कही कि यहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस हैं वो यहाँ पर इसमें शराब लाई जाती है, 4 से 5 करोड़ की शराब लाई जाती है, ख़वातीन यहाँ पर जो है वहाँ पर गैर अखलाकी हरकत के लिए लाई जाती हैं, तो वहाँ पर ईवान में एकदम सन्नाटा सा छा गया और जो अरकान पार्लियामेंट थे वो इस हवाले से खासे जो थे वो एकदम गुमसुम से होकर रह गए कि इतना बड़ा इल्ज़ाम यहाँ पर अरकान पार्लियामेंट पर लगा दिया गया है। तो खासी एक वो मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन जो सभी बड़े परेशान थे और खौफजदा हैं। देखते हैं कल क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम अली राना, समा के पार्लियामेंट की बीट करते हैं। पार्लियामेंट में इसी बात का चर्चा था और पूरे मुल्क में अब चहमगोइयां हो रही हैं कि क्या जमशेद दस्ती वाकई सही कह रहे हैं। कल उन्होंने कहा है वीडियो भी पेश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। शिमाली वज़ीरिस्तान में महदूद जंग होने जा रही है और इधर सियासत के महाज पर MQM और जमात इस्लामी के दरमियान मार्का जारी है।
वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान आज पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला के पहलू नशीं हैं। अगरचे उनका कहना था कि मुज़ाकरात अब भी हुकूमत की पहली ऑप्शन है, मगर मुज़ाकरात सिर्फ उनके साथ ही होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। लेकिन इसके बरक्स वाशिंगटन पोस्ट की खबर है कि पाकिस्तानी हुकाम ने अमरीकी हुकाम को शिमाली वज़ीरिस्तान से मुतल्लिक अपने मंसूबे और हिकमत अमली से आगाह कर दिया है। वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किसी भी दिन शुरू हो सकता है, यानी हम यकीन से बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जंग शिमाली वज़ीरिस्तान में कौमी सलामती पॉलिसी की पार्लियामेंट से मंजूरी से कबल शुरू होगी या बाद में। ये वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बहस व तमहीस और मुशावरत करके बेहतर फैसले करने का है, मगर इस वक्त हमारे यहाँ सियासी महाजराई जोर पकड़ रही है। MQM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने समा के एंकर पर्सन नदीम मलिक को इंटरव्यू देते हुए हुकूमत और आर्मी चीफ से हम आहंगो हम ख्याल होने की गुजारिश की और फिर कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर चाहिए कि फौज को टेक ओवर ही क्यों ना करना पड़े, वो तालिबान से पाकिस्तान को बचाए। जमात इस्लामी जो तालिबान के खिलाफ हर किस्म के ऑपरेशन के खिलाफ है, वो फौज के टेक ओवर करने के मुतालबे पर तनकीद के सारे मौके इस्तेमाल में लाकर MQM को निशाना बना रही है, जबकि जवाब में MQM जमात इस्लामी को उसके माजी के सारे वाक़यात याद दिला रही है जिन पर जमात इस्लामी के किरदार पर हर पे इल्ज़ाम आयद किया जाता है। इनमें अल-शम्स और अल-बदर से लेकर उसामा बिन लादेन को सईदुल शुहदा कहना भी शामिल है। बात यहाँ नहीं रुकी। जमात इस्लामी के अमीर सईद मुनव्वर हसन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनाब अल्ताफ हुसैन से फौज से मुतालिक अपना बयान वापस लेने का मुतालबा किया है। सवाल ये है कि क्या ये वक्त ऐसी महाजराई से गुरेज करने का नहीं? हमारे साथ MQM के रहनुमा जनाब हैदर अब्बास रिजवी मौजूद हैं, उन्हीं से इस बारे में पूछेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो बात असल में हुई थी, अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या कहा था, वो जरा देखिए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नवाज शरीफ साहब से ये कहूंगा कि प्लीज दोनों एक पेज पर आ जाए और अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट फौज के साथ दहशत गर्दों से निजात के लिए एक पेज पर नहीं आती तो मैं पाकिस्तान की फौज से कहूंगा आगे बढ़िए। और अगर कोई कहता है कि अल्ताफ हुसैन अमरीत को दावत दे रहा है तो कहता रहे, मुझे परवाह नहीं है। एयर स्टेट की ताकत को टेक ओवर कर लेना चाहिए और पाकिस्तान को बचाना चाहिए। MQM के सीनियर और मरकजी रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर अब्बास साहब, इस बयान के बाद अजीब जी मुतालबात होने लगे। ख्वाजा साद रफीक मुस्लिम लीग नून की तरफ से वफाकी वजीर भी हैं, वो कहते हैं आर्टिकल 6 की कार्रवाई गद्दारी का मुकदमा हो सकता है। मुनव्वर हसन साहब मुआफी का मुतालबा करते हैं। MQM ऐसे मुतालबात मान सकती है? साद रफीक साहब मेरे दोस्त हैं और उन्होंने मेरे ख्याल से मुतालबा नहीं किया, इशारा किया है और मैं सिर्फ इतना कहने पे इक्तफ़ा करूँगा कि चलिए हम नोटिस का इंतज़ार किए लेते हैं। और जहाँ तक जमात इस्लामी की तरफ से बात है तो जमात इस्लामी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो बयान सैयद मुनव्वर हसन साहब जो अमीर जमात इस्लामी हैं उन्होंने दिया है, मेरे ख़्याल से वो बयान ऐसा है कि उनको ये चाहिए कि वो थोड़ा सा उस पर नज़र षानी करें और वो तमाम लोग के जिनका दिल दुखा है। जिस बयान में उन्होंने ये फरमाया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यजीद बराबर हैं और दोनों ही सहाबी हैं, तो इससे बहुत सारे मुसलमानों के, सारी दुनिया में मौजूद मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। उनको चाहिए कि वो अपने बयान पर नज़र षानी करें और अगर उनका कोई और मौक़िफ़ था, कुछ और कहना चाहते तो मेरे ख़्याल से उसकी वजाहत करने की उनको ज़रूरत है। वो अपने उस पर ज़रा थोड़ा सा गौर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो शायद डिस्कस हो सके। सही, इत्तफाक़ राय बहुत ज़रूरी है इस वक्त, लेकिन वो होता हमें नज़र नहीं आ रहा। बहस में, इल्ज़ामात में हम उलझ गए हैं। आप नहीं समझते कि इत्तफाक़ राय ज़रूरी है? उसके बगैर अगर ऑपरेशन हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। उसामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं 100% मुत्तफ़िक़ हूँ आपकी इस बात से, मगर आप इस पहलू पर भी ज़रा गौर फरमाइएगा कि पाकिस्तान में अब दो तरीके की सियासी जमातें हैं। एक वो जिनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के हवाले से, और दूसरी जमातें वो हैं जिनका बड़ा माजरत खाना लहजा है, बड़े ही वो जो हैं अपोलोजेटिक हैं ऑन द सिचुएशन। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर आपको ये भी सोचना चाहिए कि कुछ सियासी जमातें जिनके बराह रास्त राब्ते जो हैं वो तालिबान के साथ रहे हैं, जो तालिबान का दस्तो बाजू रहे हैं, जो कि अल-कायदा का दस्तो बाजू रहे हैं, वो कैसे इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं कि वो तमाम लोग जो 50,000 पाकिस्तानियों की जान ले चुके हैं,
جن کے پیچھے 7,000 ہمارے پاکستان کے پاک افواج کے جوان شہید ہوئے ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے تو وہ ساری جماعتیں کیسے ہو سکتی ہیں جن کے اپنے کارکن ڈرون اٹیکس میں مارے جاتے رہے ہیں، جو طالبان کے لیے ایک سپوکسمن کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ وہ ایک نقطے پر کیسے آئیں گے اسامہ؟ آپ کو نہیں لگتا اب تبدیلی آ رہی ہے؟ پہلے تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب نے کہا کہ جو حملہ کرتا ہے اس کے خلاف آپ بے شک آپریشن کریں، جو مذاکرات کے لیے آتا ہے اس سے ضرور بات کریں۔ اب کچھ تازہ بیان منور حسن صاحب کا بھی اس سے ملتا جلتا ہے، جس میں انہوں نے فوج کی بھی تعریف کی ہے، اور لگتا ہے کہ اب تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ خوش آئند ہے؟ دیکھیے، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جتنا بدل ناخواستہ ہم نے اے پی سی میں جا کر مذاکرات کے ڈاکیومنٹ پر دستخط کیے تھے، اتنے ہی بدل ناخواستہ یہ لوگ سب آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کے منہ میں کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر آپریشن شروع ہوتا ہے تو حمایت نہیں کی جائے گی؟ واشنگٹن پوسٹ کی خبر تو صاف ہے کہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے جو ہے آپریشن شروع ہو سکتا ہے، اور گو ہیڈ جاری کر دیا گیا ایک طرح سے۔ دیکھیے، غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب تک میں خود وزیر اعظم پاکستان یا وزیر داخلہ کے منہ سے نہیں سن لوں گا، میں اس کی تصدیق یا تردید کرنے سے قاصر اور مانے ہی رہوں گا۔ ایک اور بڑا اہم آج کا معاملہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ امن و امان کیس کراچی کا، اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ آج تازہ بیان دیے ہیں، میں اس پر بھی آپ کی رائے چاہوں گا۔ آپ مرکزی رہنما ہے، MQM بڑی جماعت ہے کراچی کی۔ انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کا قبضہ ہو چکا ہے کراچی پر، اور عدالت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا یہی واقعی درست حالات ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال سے صورتحال تو اس سے بھی 2 قدم آگے ہے، اور کاش چیف جسٹس آف پاکستان وہ بھی کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا حصہ ان جرائم پیشہ افراد کا وہ ہے جن کا تعلق براہ راست جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہے، کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہے، فرقہ وارانہ سیاست کرنے والی تنظیموں کے ساتھ ہے، اور اس پر بھی اگر اظہار رائے کر دیتے تو میرے خیال سے یہ بات ان کی اور زیادہ بہتر طور پر صحیح تسلیم کی جاتی۔ یہ بتائیے گا کہ شیعہ سنی فسادات کی سازش کی جا رہی ہے، اور ایک مافیا ہے کراچی میں جو نہیں چاہتا کہ قیام امن ہو، چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں، تو بڑی خوفناک بات ہے کہ چیف جسٹس اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جس سے لگ رہا ہے کہ آسان نہیں ہے اب کراچی میں امن لوٹانا۔ چیف جسٹس تو اب یہ کہہ رہے ہیں، ہم گزشتہ 5-6 سال سے کہہ رہے ہیں، اور جو صورتحال تھی ہم نے تو بار بار اس کی اصلاح کی کوشش کی، یہاں تک کہ ہم نے تو اپنے شہر پر آرمی آپریشن بھی انوائٹ کر لیا، اور جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو صورتحال اس وقت ہے وہ کوئی بہت زیادہ پرومسنگ نہیں ہے، اور پورے ملک میں ہی بہت مشکل حالات ہیں۔ MQM جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک روحانی اجتماع بھی کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے یہ مسائل ختم ہو سکیں گے؟ کوئی بہتری آ سکے گی؟ علماء سے اپیل بھی کی ہے فتوے کی جناب الطاف حسین نے، مگر طالبان تو کسی فتوے کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو اپنی ان کی ایک شریعت ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں 2 طریقے کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خود طالبان ہیں اور انتہا پسند سوچ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اس کے اثر میں مبتلا ہیں، جو خوف زدہ ہیں۔ اس جمود کو اور اس خوف کو توڑنے کی کوشش ہے، اور ایک ایسے راستے پر ہے جس پر شاید کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب، مرکزی رہنما متحدہ قومی موومنٹ۔ ان کا کہنا ہے کہ اب 2 قسم کی سوچیں اس وقت ملک میں ہیں، ایک طالبان کی ہمدرد ہے جبکہ ایک طالبان کے خلاف ہے۔ انہوں نے بڑے بوجھ دل کے ساتھ جو ہے APC میں یہ کہا تھا کہ مذاکرات کیے جائیں، اور ان کو تبھی سے یہ لگ رہا تھا کہ آپریشن ہی کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اب اشارے بھی یہ مل رہے ہیں، واشنگٹن پوسٹ کی خبر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی وقت آپریشن ہو سکتا ہے شمالی وزیرستان میں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد۔ آج کراچی میں فرقہ وارانہ قتل کی 2 وارداتوں میں 3 عالم قتل کر دیے گئے۔ کل طالبان کے خلاف دن بھی منایا جا رہا ہے، کہیں غصہ تو نہیں نکالا گیا؟ طالبان کے نظریات اور ان کا بندوق کے ذریعے پرچار در حقیقت فرقہ واریت کی ہی ایک شکل ہے۔
طالبان کی نظر میں اور ان کے قانون میں ان کا مخالف واجب القتل ہے۔ کراچی میں ہونے والی قتل و غارت میں حساب لگانا عموماً مشکل ہوتا ہے کہ مقتول کے قتل ہونے کی وجہ کیا تھی اور قاتل کون ہے۔ تاہم آج کراچی میں ایک شیعہ عالم دین جناب علامہ تقی ہادی نقوی قتل ہوئے۔ اس سے قبل سنی عالم دین جناب قاری علی حسن کو اپنے بیٹے مولانا منظور سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ فیڈرل بی ایریا کراچی کے النور سوسائٹی میں قاری جاوید اور بلال کو قتل کیا گیا۔ کل 8 افراد قتل ہوئے جن میں علماء سر فہرست ہیں۔ ایک دن میں شیعہ سنی علماء کا قتل طالبان سے ہوتا ہوا شام کے حالات کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں جب فرقہ واریت کا زہر تیزی سے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے، سندھ حکومت اور سنی اتحاد کونسل اپنی اپنی جگہ مستعدی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ سندھ حکومت نے حیدرآباد میں بغیر رجسٹریشن کے مقیم افغان مہاجرین کو صوبہ بدر کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سندھ میں نئے مدارس کی تعمیر پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل طالبان کی متشدد فہم و فکر کے خلاف علماء کو متحد کر رہی ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے کل یعنی 28 فروری کو طالبان کے خلاف دن منانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ آپریشن اور انتظامی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ فکری تدبر سے کیا ملک میں فرقہ واریت پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ سنی اتحاد کونسل کے رہنما سربراہ سادہ حامد رضا ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ حامد رضا صاحب، یہ جو فرقہ واریت کی سازش کراچی میں ہو رہی ہے، کیا اس کے پیچھے بھی صرف طالبان ہیں یا ہمارے علماء دینی جو ہماری جماعتیں ان کا بھی کوئی قصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ غازی صاحب، سب سے پہلے تو میں جتنے بھی آج پاکستانیوں کی جان گئی اس کے اوپر اپنی کنڈولنسز کا اظہار کرتا ہوں ان کی فیملیز کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر اصل پرابلم یہ ہے جو مذہبی طبقہ طالبان کے خلاف ہے یا جو سیاسی جماعتیں طالبان کے خلاف ہیں، ان کے اور ہمارے نقطۂ نظر میں ڈفرینس صرف یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی پالیسی سے ایگری نہیں کرتے تو کم از کم آپ کو بندوق اٹھانے کا اختیار اسلامی ریاست میں حاصل نہیں ہے۔ اور طالبان یہ کہتے ہیں، جو کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ اور پھر اصح الکتاب بعد القرآن یعنی بخاری شریف، اس میں جو احادیث مبارکہ ہیں فتنہ خارجیت کے حوالے سے، اس میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام ان طالبان کے اوپر مکمل طور پر صادق آتی ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو اپنے سے زیادہ عبادت گزار پاؤ گے، تم ان کے قرآنوں کو اپنے قرآنوں کی تلاوت سے کہیں زیادہ دیکھو گے، لیکن اسلام کے ساتھ ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہوگا، بلکہ کچھ احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ کم عمر اور بے عقل ہوں گے۔ تو یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج جب کہ تمام جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ آج کے دور کے طالبان یہ دراصل خوارج سے ہی بلانگ کرتے ہیں، تو پھر ان سے آپ کسی اچھائی کی امید نہیں کر سکتے۔ تمام وہ طاقتیں جو حق کا ساتھ دیتی آ رہی ہیں، جو حق کے راستے کے اوپر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں بلا مبالغہ داؤ پر لگا کر پاکستانیت کی بات کر رہی ہیں، اسلام کی بات کر رہی ہیں، اپنے مذہب کی بات کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم بڑے مشکور ہیں ان تمام ٹی وی چینلز کے بھی، ان تمام وائسز کے بھی جو اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ اور ایک ایسی آواز پاکستان کے مذہبی اسکول آف تھاٹ کی طرف سے اٹھنا کہ پاکستان کا آئین شرعی ہے، پاکستان کا آئین اکارڈنگ ٹو دا قرآن و سنہ ہے، یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اور وہ جو ایک بہت مخصوص چھوٹا سا طبقہ تھا جو ملیٹنٹ ہے، جس کی شریعت بھی اپنی ہے، جو شریعت کا نفاذ بھی اپنی مرضی کے مطابق چاہتا ہے، جو اسلام سمجھتا ہے کہ اس کی مرضی کا اسلام ہے، جو کپڑا پہننے سے لے کر آپ کے روزمرہ کے معاملات زندگی تمام چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتا ہے، وہ طبقہ مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور گزشتہ روز جو لاہور میں یہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی فرقہ واریت اس سے مزید بڑھ سکتی ہے کہ ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ ہمدردی تو رکھتا ہے طالبان کے ساتھ، اور جو طالبان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں وہ ہمارے بارے میں یہی باتیں کرتے ہیں؟ اسامہ غازی صاحب، میں آپ کو ایک بات واضح کروں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک شیعہ سنی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ اہل سنت میں میجورٹی اہل سنت بریلوی احباب کی ہے، جسے پاکستان کی میجورٹی بھی کہا جاتا ہے، اور میں بارہا کہہ چکا، عربی کی فلسفی ہے الحکم للکل، کہ حکم کل کے لیے ہے۔ تو پاکستان میں جب سنی کہا جاتا ہے تو اسے مراد اہل بریلوی حضرات ہیں، یا وہ افراد جو اولیاء اللہ کے صوفیائزم کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا اہل تشیع کے ساتھ کسی قسم کا قتل و قتال کا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے، اور اس چیز کو اہل تشیع کی تمام پارٹیز بھی ریلیجس ہوں یا پولیٹیکل ہوں وہ ایڈمٹ کر چکی ہیں کہ اہل سنت کی جو سب سے بڑی میجورٹی ہے ان کے ساتھ ہمارا قتل و قتال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹا سا گروہ ہے
جو اہل سنت کے لفظ کو بدنام کرتے ہوئے شیعہ اور سنی کا نام استعمال کر رہا ہے. شیعہ اور سنی کا کسی قسم کا کوئی قتل و قتال کا فرقہ وارانہ معاملہ موجود نہیں ہے. دوسری بات جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, ہم کسی سیکٹ کے بارے میں بات نہیں کرتے. ہمارے لیے ہر کسی کو یہ برابر کا اختیار ہے کہ وہ اہل تشیع رہنا چاہے, وہ اہل سنت رہنا چاہے, وہ اہل دیوبند کی طرف جانا چاہے, وہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی طرف جانا چاہے, بھلے رہے. ہم نہیں اس کو, ہم قتل و قتال کی کسی صورت میں اجازت نہیں دیتے. ہم جب طالبان کی بات کرتے ہیں تو ہم اہل دیوبند کی بات نہیں کرتے یا اہل حدیث کی بات نہیں کرتے. ہم ان ملیٹنٹس کی بات کرتے ہیں جو اسلحہ اٹھا کر اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بدقسمتی ہے کہ ان ملیٹنٹس کو اگر ایک ان کا تعلق مخصوص فرقے سے ہے یا ان بینڈ آؤٹ لیٹس کا تعلق ایک مخصوص فرقے کے ساتھ ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں. ہمارے جو بزرگ تھے, ہمارے جو اسلاف تھے, ہمارے جو مذہبی اور سیاسی قائدین تھے, الحمدللہ انہوں نے ہماری تربیت اس طرح کی, انہوں نے پاکستان بنایا تھا کہ ہمارے مسئلے کی آج ایک بھی تنظیم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ نہ ملیٹنٹ ہے, نہ بینڈ ہے, اور نہ ہی ہم کسی قسم کی مسلح جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں. اور دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن کئی علماء جب آتے ہیں وہ یہی باتیں کرتے ہیں, تو پھر فرقہ واریت کا خاتمہ کس طرح ہوئے؟ قتل و غارت گری, یہ سازشیں کیسے ختم ہوں گی ملک سے؟ اسامہ صاحب دیکھیں, اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا جو سیٹ اپ ہے وہ بحال ہو, اور اکاؤنٹیبلٹی یہ پاکستان کا احتساب بیورو نہ کرے جو اپنی مرضی سے کیس کھول بھی دیتا اور بند بھی کر دیتا. اکاؤنٹیبلٹی ہو اکارڈنگ ٹو دا شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اس طرح اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, اور اس کے لیے کیا چاہیے, اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے طالبان نواز یا کرمنل نواز وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب, یا جس طرح آپ کے لاء منسٹر پنجاب کے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے کہ دہشت گردوں سے جو ان کے تعلقات ہیں اور جس طرح وہ انہیں پروموٹ کر رہے ہیں, جب آپ ان لوگوں کو منظر سے ہٹا کر جو اہل لوگ ہیں ان کو اپنی جگہوں پر لے کے آئیں گے تو پھر بلا تفریق مذہب و نسل, بلا تفریق صوبہ ایک آپریشن, ایک احتساب کا عمل ہوگا. اور ہم نے کل ایک اور بات بھی کی, ہم نے کہا کہ آپ مدارس کے اوپر نظر رکھیں, مدارس کے اندر آپریشن کریں, اور اس کی ابتدا ہمارے سیکٹ کے مدارس سے کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کو مسلح ونگز ہیں اور جو مدارس ان کرمنلز کی پناہ گاہیں بن چکے ہیں, آپ ان کے اوپر آپریشن کریں, اور اس کا فریضہ حکومت نے سر انجام دینا ہے. اب اسامہ غازی صاحب, بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر پاکستان میں نہ صرف امن و امان باقی تمام مسائل کے اندر بھی ناکام ہو چکی ہے. آپ دیکھیں الیکشنز میں جو میں سوال کرتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دکھا دے, کہیں ایسا مدرسہ نہیں ہے, جنوبی پنجاب کی بڑی بات کی جاتی ہے, کہیں ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں ملٹنٹ ٹریننگ دی جاتی ہے, اگر ہے وہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ جانے کے تیار ہوں, بتائیں کہاں پر ہے؟ اسامہ صاحب, میں یہاں پہ آپ کو بالکل مکمل ذمہ داری کے ساتھ بتلا رہا ہوں. آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو بٹھائیں, اور انہوں نے جو سکواڈز ملیٹنٹس کو پرووائڈ کی ہوئی ہیں, جو ایلیٹ فورس کی گاڑیاں آپ کی بینڈ آؤٹ لیٹس کے سربراہان کو سیکیورٹی دے رہی ہیں, اگر انہی گاڑیوں کو کہیں تو آپ کو وہی گاڑیاں ان پناہ گاہوں کی طرف لے چلے گی جہاں پر طالبان موجود ہیں. اور جہاں تک ان کے اس بیان کا تعلق ہے کہ جنوبی پنجاب, میرے والد محترم صاحبزادہ فضل کریم نے آج سے 5 سال پہلے نون لیگ سے الائنس توڑا تھا, اس لیے کہ یہی لوگ تھے جو ملیٹنٹس کو سپورٹ کر رہے تھے. الحمدللہ ہم اچھے وقت کے ساتھی ہیں, برے وقت کے ساتھی ہیں. ہم نے ان کو ان کے اچھے وقت میں چھوڑا, ان کے برے اعمال کی وجہ سے. میں صرف آپ کو ایک بات واضح کر دوں, آپ کی جو رپورٹ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی مدارس میں بالکل دی جا رہی ہے, اور میں نے کیا کہنا ہے, آپ کی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے جو رپورٹ پیش کی گئی, کیا اس میں نہیں کہا گیا کہ ہم تو جنوبی پنجاب کی بات کر رہے تھے؟ اس میں تو یہ کہا گیا کہ پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں, لاہور میں, فیصل آباد میں آپ آئیں, میں آپ کو فیصل آباد میں دکھلاتا ہوں جن مراکز کے اندر. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو پتا ہے کہ کون سے مدارس ہیں جہاں طالبان کو پناہ دی جا رہی ہے, ٹریننگ دی جا رہی ہے, حکومت جانتی ہے اس سب کے بارے میں؟ حکومت مکمل طور پر جانتی ہے, اور حکومت مکمل مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. یہی بدقسمتی ہے کہ پوری قوم کو ان کی آواز کو پس پشت ڈالتے ہوئے خلاف آئین مذاکرات شروع کیے گئے, اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں سب سے بڑا ڈونگ اسامہ غازی صاحب, مجھے صرف آپ تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا کہ موجودہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آج یہ بات کرتے ہیں جی کہ قومی اسمبلی ان پارٹیز کے پاس مینڈیٹ تھا, یہ اسمبلیز میں موجود تھی. آپ مجھے یہ بتلائیں جن پارٹیز نے اے پی سی کے اوپر سگنیچر کیے تھے اس میں سے کسی پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی یہ کہہ رہی ہے 90% اراکین کہ آپ آپریشن کریں, اسی پارٹی کے وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم مذاکرات کریں گے. ایک پارٹی کے لیڈر آف دا اپوزیشن یہ فرما رہے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کے طالبان سے مذاکرات
किए जाएं। और मैं अप्रिशिएट करता हूं बिलावल साहब के इस मौक़िफ़ को कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जनाब आप मुज़ाकरात करें, लेकिन आप मुझे ये बतलाएं जिन पार्टीज़ ने APC साइन किया था उनमें से किसी एक पार्टी का मौक़िफ़ क्रिस्टल क्लियर है? उनका एक स्पोक्समैन एक ही टाइमिंग पे एक चैनल पे बैठ के कह रहा है ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरा स्पोक्समैन उसी टाइमिंग पे एक और चैनल पे बैठ के ये कह रहा है कि नहीं हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये जो मुनाफिकाना पॉलिसी है इन पॉलिटिकल पार्टीज की, पहले पाकिस्तान का इस्तेहसाल हुआ, अवाम का इस्तेहसाल हुआ, लोग रोटी, कपड़ा, मकान, गैस, बिजली हर चीज से महरूम हो गए, और अब इन लोगों ने, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मुनाफिकाना तर्ज अमल की वजह से पाकिस्तान को तबाही के दोराहे पर ला खड़ा किया कि अब पाकिस्तान के हवाले से ये डिस्कशन पूरे फैसला करना है, हुकूमत को वोट मिले ज्यादा, वो जो चाहे करे। नहीं तो वोट हुकूमत, मुझे आप ये बतलाएं कि इनकी इलेक्शन में इन्होंने तो वादा किया था कि हम गैस और बिजली देंगे, वो बाद में उसे मुकर गए कि जोशे खिताबत में झूठ बोल गए थे। मुझे इनकी एक इलेक्शन तकरीर दिखाएं जिसमें इन्होंने कहा हो कि हम दहशतगर्दी का मामला खत्म करेंगे या हमारी दहशतगर्दी के हवाले से ये पॉलिसी है। इन्होंने अवाम से मैंडेट दहशतगर्दी के हवाले से लिया ही नहीं है। और फिर आप देखें कितनी बदकिस्मती है उसामा गाजी साहब कि आज पिछले 2 दिन से पूरे दुनिया के इंटरनेशनल जरायद और मीडिया में यह बात कही जा रही है कि पाकिस्तान से असला खरीद के तो शाम में भेजा जा रहा है, और एक अरब मुल्क उसके अंदर मुलव्विस है जिसके अमीर पिछले दिनों पाकिस्तान आए थे, और अब पाकिस्तान में शाम में बागियों के पास जो असला होगा वो पाकिस्तान का असला होगा। मुझे बतलाएं कि क्या ये मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान का जो 2-3% इमेज रह गया है, क्या ऐसे उसे बर्बाद करने में नहीं तुले हुए? आप हल क्या है? सिंध हुकूमत ये कहती है कि नए मदारिस की तामीर पर ही पाबंदी लगा दी है सिंध हुकूमत ने, क्या ये हल है कि मदारिस की तामीर पर पाबंदी लगा दी जाए? जिसकी बुनियादी मदारिस में अगर ट्रेनिंग दी जाती है, तालिबान को पनाह दी जाती है, तो फिर ये हल है। मदारिस 5700 मदारिस इस मौजूदा सिंध गवर्नमेंट ने पिछले दौर के अंदर कंप्लीट किए, जबकि इनके अपने अंदर से, इस पार्टी के अंदर से अपने लोग भी आवाज उठाते रहे कि आप इन मिलिटेंट्स को मदारिस ना दें। जिन जगहों पे इन मिलिटेंट्स ने कब्जे किए, इन हुकूमतों ने उनको जनाब लेटर दे दिया कि जनाब आपकी जगह बिल्कुल क्लियर डिक्लियर पाई, आप जाकर बैठें। तो अब किस मुंह से? और फिर देखिए क्या ये हल है? इसका मकसद है कि कल अगर मस्जिद में बम धमाका होगा तो आप मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दें, अगर चर्च में बम धमाका होगा तो आप अकलियतों को इबादत से रोक दें, अगर बाजारों में बम धमाके होंगे तो लोगों को शॉपिंग से रोक दें, मज़ारात में बम धमाके होंगे तो आप मज़ारात को मस्मार कर दें या लोगों को वहां जाने से रोक दें। ये हल नहीं है कि आप मसाजिद रोक दें या मदारिस रोक दें। ये एक चेन है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी NGOs पाकिस्तान के मदारिस हैं जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जहाँ पे जिन लोगों के पास अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 1 रुपया नहीं है, खाने को नेवाला नहीं है, जो अच्छे मदारिस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक NGO है जो इन नस्लों को पढ़ाकर मुआशरे में परवान चढ़ा रहे हैं। और मैं एक आपको बात बतलाऊं, पाकिस्तान में टिल 90s टिल लेट 80s यही मदारिस पाकिस्तान में सबसे पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे थे। अब सिर्फ चंद काली भेड़ों की वजह से इन मदारिस का नाम भी बदनाम हो गया। अब आप बजाय ये कि आप जड़ तक पहुंचे, आपने मदारिस पर पाबंदी लगा दी। सही है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। साहबजादा हामिद रजा साहब सरबरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एंटी तालिबान डे भी मनाने जा रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक और अहम खबर जाते जाते उसका तज़किरा हो जाए। कौमी क्रिकेट टीम अफगानिस्तान से जीत तो गई लेकिन जान अटकी रही कि पता नहीं क्या हो जाएगा। 117 पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और लग रहा था कि एक तीसरी तारीख की बड़ी हार भी हो सकती है। आयरलैंड से, बांग्लादेश से हारने के बाद अब शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हार जाए। ऐसा क्यों होता है, हम बात करेंगे। सरफराज नवाज साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ हैं। सरफराज नवाज साहब, ये क्यों होता है? क्या इस कारकर्दगी के साथ, शुक्र है अल्लाह का, क्या मैच जीत गए, लेकिन अभी भारत से हमने 2 तारीख को मैच खेलना है, क्या इस कारकर्दगी से हम आलमी चैंपियन से जीत सकेंगे? देखो उसामा गाजी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये परफॉर्मेंस जो आज की हुई है, अगर 58 ओवर पे अगर कैच हो जाता उमर अकमल का तो वहाँ तो मामला गड़बड़ था। लेकिन शुक्र है खुदा का कि हम ये कमजोर टीम से बेबी दिन इंटरनेशनल क्रिकेट से हम मैच जीते हैं, और फिर आखिर में जो जीते हैं एक बड़े मार्जिन से 72 रन थे, और उसमें एक हमें ये बोनस पॉइंट मिला है जो आखिर में काफी फर्क पड़ेगा। अब आप देखें, पहला मैच हम श्रीलंका से आ रहे हैं और अगला मैच हमारा इंडिया से है जिन्होंने बड़ी अथॉरिटी से मैच जीता अपना लास्ट मैच। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं तो आज ये बताना चाहता हूँ कि जब 6 खिलाड़ी आउट हुए थे, ऐसे दिल की धड़कनें हो गई थी कि पता नहीं खुदा खैर करे कि मैच हम जीते हैं। और शुक्र है खुदा का कि उमर अकमल जिसको कई दफा इन्होंने बाहर निकाला वापस लाए,
उनके ऊपर ये कि उसको बीमारी है। लेकिन क्या उसने आज क्या बड़ी एक जबरदस्त आदमी की कारकर्दगी से क्या हम कहें कि हर दफा तो नहीं इस तरह होता? 6 खिलाड़ी अगर इतनी जल्दी आउट हो जाएंगे, कारकर्दगी कोई नहीं दिखाएगा। अभी मोइन खान साहब कोच आए हैं, कोई बैटिंग कोच है नहीं, लगता है वो खुद कीपर रहे हैं, तो उमर अकमल कीपिंग में बेहतर हो रहे हैं, शायद बैटिंग भी उनकी इंप्रूव हो रही है। बाकी टीम का क्या बनेगा? नहीं देखें गाय साहब, कोई तो इनके साथ कंसल्टेंट जहीर अब्बास साहब गए हुए हैं, और उसके बाद जो आपने किया है अपना वो तो काफी 6 माह 8 माह से कोचिंग कर रहे हैं, साथ साथ टीम के मैनेजर भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, हर चीज है, तो ये चीजें तो चल रही हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह की शॉट, यानी जो कुछ जिम्मेदारी जो है हमारे देखने में- बैट्समैनों को दिखानी होगी। इस कारकर्दगी से हम भारत से जीत नहीं सकते, उम्मीद अच्छी जरूर रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, साबिक वो भी परेशान थे, कह रहे थे शुक्र है मैच तो जीत गए, लेकिन लग बहुत मुश्किल रहा था। अल्लाह करे भारत से मैच जीत जाएं और फिर पाकिस्तान फाइनल में भी एशिया कप के पहुंच सके, लेकिन इस कारकर्दगी के साथ तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत टफ टाइम दिया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान टीम को। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको नफरत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।